اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خالد بن ولید کے دل میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ خالد نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ خالد بن ولید نے ان سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی 2 نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے، وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے، اور اس میں یوحاوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یوحاوا جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا، وہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کروا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ ایک اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ایک سردار نے کہا، ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ بوڑھے سردار نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یوحاوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، وہ مدینے اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں، تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے، وہ اپنی یوحاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوحاوا کا کردار خالد بن ولید نہیں بھلا پا رہے تھے، اور 4 برس پرانی باتیں انہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدینے کی طرف چلے جا رہے تھے اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ پہاڑی ان کی نظروں سے اوچھل ہونے لگی۔ ان کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر ادھر دیکھا اور ان کے ہاتھ تلوار کے دستے پر چلے گئے۔ وہ 4-5 غزال تھے جو ان سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ خالد بن ولید انہیں دیکھتے رہے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ ایک تماشائی غزال نے خالد بن ولید کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساقط و جامد ہو گئے، اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید کی نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار محبت اتحاد والی پہلی سی بات نہیں تھی۔ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ خالد بن ولید نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ ابو سفیان نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا، بہت سوچا ہے خالد، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا، ہاں میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا
کہ तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने ओहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जल रही है, हम अगले साल तुम्हें बदर के मकाम पर ललकारेंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ मुझे याद है। उधर से उमर बिन अल खत्ताब की आवाज आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने कहा, आवाज तो उमर की थी लेकिन अल्फाज मोहम्मद के थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी थे, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते थे। मैं उन्हें पैगाम भेजता हूँ कि फलां दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजर थे। उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दे और जवाब ले आए। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया। खालिद बिन वलीद बड़ हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने तहिया कर लिया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी उसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने उस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू न समझा। इस याद ने खालिद बिन वलीद को शर्मसार सा कर दिया। वजह यह हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौरिख इब्ने साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और उन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेष में मदीने भेज दिया। उन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि वो मदीने में ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं कि जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। उस मौरिख के मुताबिक मदीना में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर उसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची और ये इत्तला भी कि बाज़ मुसलमानों पर खौफ व हरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी। क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे कसम है खुदा जलाल की जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों ने नारों से आसमान को हिला दिया। ये सुराग न मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात ज़ाइल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े से रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी। इनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया था कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज कहे तो मुसलमान बदर को कूच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीने में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुंच गई थी। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीने को जाते हुए उस वाक़े की याद ने खालिद बिन वलीद को इसलिए शर्मसार कर दिया कि वो उस वक्त महसूस करने लगे थे कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद बिन वलीद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भड़का बिफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। खालिद बिन वलीद ने उसे कहा, अबू सुफियान, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्म-उतूली की रिवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही न दूं। अबू सुफियान ने पूछा, क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीने क्यों भेजा? मैं मुसलमानों को डराना चाहता था।
खालिद बिन वलीद ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, अबू सुफियान, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने खुबैब और जैद को अहले कुरैश की बर्छियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्के में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कूच कर गए। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घुड़सवार उसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और उसके मातहत खालिद, इकरिमा और सफ़ान नायब सालार थे। हस्ब मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और उसकी चंद एक कनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी बमुताबिक यकम ज़ीक़ाद 4 हिजरी के रोज बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी अस्फान के मकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अल सुबह उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब उनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, ना कोई उसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहद की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजूद हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच कर। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर में 2 तरह के नारे बुलंद थे। एक उनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, इकरिमा और सफ़ान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कोई असर न हुआ। उन तीनों नायब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्के की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे इकरिमा और सफ़ान के साथ मक्के को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें जाया हो जाती तो उसे ये दुख न होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल उसका अज़्म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़्म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के तीनों कबीले बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ ज़मींदोज़ कार्रवाइयां शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस न हुआ। खालिद को मालूम न हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। उनका सरदार हुयई बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर का सरदार भी था। यहूदियों के पास ज़र्रो जवाहिरात के खजाने थे। वो चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। उनके साथ हसीनो जमील लड़कियों का ताइफा भी था। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफा का रक्स भी दिखाया। उसके बाद हुयई बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, इकरिमा और सफ़ान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को खत्म न किया और उनके बढ़ते हुए कदम न रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। हुयई बिन अख्तब ने कहा, कुरैश के लिए ये रास्ता शहरत की हैसियत रखता है। अगर आप हमारा साथ दें तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा, हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। उनसे 3 गुना तादाद में उनसे लड़े तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।
یئی بن اخطب نے کہا ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد بن ولید کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات انہیں ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ ابو سفیان سے کہتے ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے، آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی بہت سی طنز اور غصے میں بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہی۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد بن ولید کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا خالد، میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا، ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابو سفیان نے کہا ہاں خالد، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی، اس کی تعداد 3000 تھی۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی تھی جس کا سالار طلحہ بن خویلد تھا۔ قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھی۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینے پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکے سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد بن ولید کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکے سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا مسلمان پس کے رہ جائیں گے، اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ اسلامک شور اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔